والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسن الله أمر المسلمين شرف الله شر المدين حسن الله أمر المسلمين شرف الله شر المدين حسن الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعزم رضي الله عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى سيدنا وابن الشافعي رسول أحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى أبي السلم وهجر محمد بن عيسى وسلف الرحيم أن الله يريد الجيب الجنة ينفون بهم وبيسر من أهلهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ العظيم وكالقادم محمد بن علي والرسول فرحهم وجميع سادة هدي بأهل ورسول فرحهم أن الله يريد الجميع الجنة ينفون بهم وبيسر من والهم وعلومهم ونفاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية إلى ما كانوا وعلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجهم الجنة يمون بهم ويسأل من وليهم وعلومهم نافاتهم بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى سيدنا السيف اللطيف قطب الإرشاد وكنز العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد العداد وسل فروعهم أن الله يعلي درجاتهم الجنة ينفون بهم وبأسر أنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدي وشيخنا في الدين يجب الحقوق علينا أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح الشيخ عبد الدين عبد البنجلي ولا شيخ أن الله إلى الجميع أن يموت بهم وبيسأل من ورهم وعلومهم ونفاتهم بركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الأفضال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kegiatan kita yang insyaallah akan kita laksanakan setiap malam Sabtu setelah sholat maghrib sampai dengan sholat isya. Pada pertemuan malam Sabtu yang lalu yang mengisi kebetulan adalah Ustadz Wawan Saputra yang kebetulan berada di Batu Licin, dan kita minta kemarin untuk mengisi pengajian. Malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang masalah bab sujud sahwi. Sujud sahwi atau karena ada sesuatu yang ketinggalan, kelupaan dalam melaksanakan sholat, sehingga kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud, dan sujudnya itu bisa dilakukan dalam sholat, yaitu ketika setelah selesai membaca tahiyat akhir atau sebelum salam, atau bisa juga dilaksanakan setelah sholat, artinya setelah salam. Itu tergantung dari situasi yang ada. Sebelum kita
membahas masalah teknis pelaksanaan sujud sahwi. Terlebih dahulu kita berikan gambaran umum bahwa dalam satu riwayat, bahwa dalam sebuah hadis yang sahih dari Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an bal yatrahi syakka bal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajdataini qabla ay yusallim." Jika salah seorang di antara kalian, jika salah seorang di antara kita ragu-ragu dalam sholatnya hingga tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dikerjakannya, apakah 3 ataukah 4, maka baiknya ia menghilangkan mana yang diragukan dan menetapkan mana yang diyakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Jadi ketika kita merasa ragu-ragu sholat kita, apakah kita ini sudah 2 rakaat ataukah 3 rakaat, ataukah kita sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat, maka yang diambil adalah bilangan yang terkecil. Bilangan yang terkecil. Kalau kita ragu antara 2 dan 3, berarti kita hilangkan yang 3, kita anggap kita masih sholat cuma 2 rakaat. Begitu juga kalau kita ketika ragu apakah 3 ataukah 4, maka jangan mengambil kita yang 4, tapi ambil yang 3. Ambil yang 3, ambil yang sedikit. Nah, berbeda kalau kita nukar pentol. Nah, iyalah. Kalau nukar pentol mencucuk 5 cucuk kah 6 cucuk kah? Nah, ini bahaya. Kalau nukar pentol kita pakai ilmu yang ini, yang rugi siapa? Yang rugi paman pentol. Kita mencucuk 6, ragu-ragu 6 kah 3 kah? Lalu kita ambil 3, makan 6. Paman pentol rugi, kita tambahkan hak paman pentol. Ambil yang 6 walaupun makannya 3. Nah, berarti 3-nya sudah sedekah. Tiwas makan kada ingat. Nah, iyalah. Tapi kalau dalam sholat kada bisa ilmu itu dipakai. Tapi ambil yang sedikit, 3 ke 4 ke 3 ke 4 kita putuskan. Kita yakinkan yang mana yang paling kita yakini. Kalau misalnya kada kau jom meyakini, maka kita ambil yang paling sedikit. Misalnya 2 ke 3 ke 2 ke 3. Kada kau kita mengambil keputusan mengingat-ingat sudah 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3, ambil 2. Kecuali misalnya, oh ternyata aku sudah tadi tahiyat awal. Nah, berarti kalau sudah tahiyat awal berarti sudah 2. Nah, tinggal di 3. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan mengenai cerita dari Dzul Yadain, bahwa beliau pernah sujud sahwi sesudah salam. Dan kemudian hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Nah, kenapa kita harus sujud sahwi? Kadang-kadang kita kada ada sebab lalu sujud sahwi. Kalau tidak ada sebab kita sujud sahwi, maka kita menambah rukunnya sujud, berarti sholat kita batal kalau ada sebab.
Yang pertama yang menyebabkan kita sujud sahwi itu adalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan tetapi dikerjakan tidak sengaja. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat tetapi kita itu mengerjakannya tidak sengaja. Sebagai salah satu contoh yang membatalkan sholat itu adalah makan dengan sengaja. Kaulah makan karena sengaja misalnya lah. Misalnya kayak ini habis maghrib ya, kalau ada undangan betahlilan atau acara berselamatan di rumah si A, di rumah si B. Ternyata di situ bawa makanan kalau. Nah ternyata ketika kita setelah sholat maghrib tadi makanan di situ, mau sholat isya, mulut kita tidak kita bersihkan dari sisa-sisa makanan. Ada tuh tertinggal daging ayam tak kasak di gigi, nah ya Pak. Atau daging sapi tadi tak kasak di gigi, atau biji nasi tagana di gigi. Pada waktu belum sholat, nahapnya bano berikit. Dikuit-kuit sudah kena mojo keluar nah, dikuit. Tetapi kira-kira terbaca surah apakah ilat kira-kira tersentuh, otomatis tadi tak keluar tadi tuh yang tadinya berikit lengket karena membaca bacaan pinah husubana tak keluar, lalu tataguk. Nah tataguk lah, tak makan. Berarti sengaja kan itu? Kada sengaja. Kalau disengaja berarti membatalkan sholat. Tetapi kalau tidak sengaja, maka pada waktu itu sebelum salam, setelah tahiyat akhir, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi dua kali sujud. Itu kalau tidak sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, namun yang kita lakukan itu secara tidak sengaja. Salah satu contohnya tadi adalah makan tidak sengaja. Kemudian yang kedua yang menyebabkan sujud sahwi yaitu meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad. Nah sunnah, jadi dalam sholat itu ada yang wajib dilakukan, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ya kan sudah dibahas kemarin tuh. Nah ini meninggalkan sebagian sunnah ab'ad. Ini ada sunnah hayat. Jadi ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Nah sunnah ab'ad itu apa? Sunnah ab'ad itu adalah tahiyat awal, kemudian kunut, kemudian membaca salawat pada waktu tahiyat akhir kepada keluarga Nabi. Nah apabila salah satu di antara tiga ini kita tidak laksanakan, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Kalau seandainya kita mengetahui bahwa kita tidak melaksanakannya itu, kita sadar sebelum salam, maka sebaiknya sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Jadi sujud sahwi dua kali dulu. Sujud sekali, Allahu Akbar, sujud lagi, kemudian duduk baru salam. Kalau diketahui sebelum selesai sholat. Sama nih kita. Tapi kalau sholat sunat, kan sholat sunat tuh ada yang 4 rakaat. Misalnya qobliyah zuhur bisa 4 rakaat, ba'diyah zuhur bisa 4 rakaat, kemudian ba'diyah isya bisa 4 rakaat. Dan 4 rakaatnya itu boleh dengan tahiyat awal dan boleh tanpa tahiyat awal. Bedanya apa? Bedanya yang bisa menyebabkan sujud sahwi
ketika kita melaksanakan sholat sunat qobliyah atau ba'diyah tadi dengan niat 4 rakaat, dengan niat untuk ada dalam situ tahiyat awal. Nah, ada tahiyat awal nih, aku hendak sholat 4 rakaat, karena pada waktu rakaat yang kedua sebelum rakaat yang ketiga ada tahiyat awalnya. Nah, pada waktu itu pian ketinggalan tahiyat awalnya, pada sudah terbiasa atau sudah berniat untuk sholat 4 rakaat tadi dengan tahiyat awal, maka sebelum salam pian sadar, maka pada saat itu pian disunatkan. Jadi disunatkan, bukan diwajibkan, disunatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tapi berbeda kalau seandainya pian terbiasa melaksanakan qobliyah 4 rakaat ataupun ba'diyah 4 rakaat tanpa tahiyat awal, maka pian kada perlu untuk melakukan sujud sahwi. Karena boleh 4 rakaat qobliyah ba'diyah itu tanpa tahiyat awal boleh. Kalau hendak tahiyat awal juga boleh. Tapi tadi apabila sudah kita niatkan 4 rakaat tadi dengan tahiyat awal dan ternyata kita tertinggal tahiyat awalnya, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Walaupun tanpa sujud sahwi tetap sholat kita hukumnya sah, karena tahiyat awal hukumnya sunat abad. Nah, kemudian yang selanjutnya kunut. Ketinggalan kunut ini bagi yang bakunut, ya kalau bagi yang bakunut, bagi yang punya keyakinan kada bakunut lain pulang kisahnya. Nah, kada ada kisahnya. Pian asa melaksanakan salat subuh bakunut, tetapi pada waktu salat subuh di rumah misalnya nih, karena mengantuk, karena konsentrasi kadang lagi sami Allahu liman hamidah, ya kan, Rabbana lakal dan seterusnya, langsung pian pada waktu itu sujud. Pada pian terbiasa melaksanakan salat subuh dengan kunut, maka ketika pian ingat pada waktu itu ketinggalan kunutnya itu sebelum pian salam, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Atau bisa juga pada waktu pertengahan Ramadan, malam ke-16 salat witir rakaat yang 3. Nah, ini sama. Malam ke-13 pada salat witir rakaat yang ketiga. Bagi yang terbiasa berkunut lalu ketinggalan kunut, maka juga disunatkan untuk sujud sahwi. Atau misalnya begini juga pian berangkat umroh atau berangkat haji, ya ke kota Mekah. Pian salat subuh di situ. Salat subuh di Mekah, salat subuh di Madinah dan di Mekah salat subuh kada bakunut. Ya, kira-kira sujud sahwi kada? Kita nih mazhab Syafi'i, yang diumpati adalah mazhab Abu Hanifah. Mazhab yang kada bakunut atau kayak apalah, pokoknya imamnya mazhab apakah? Yang penting imamnya kada bakunut. Nah, kita bakunut. Maka di sini bisa bukan. Yang pertama, kalau misalnya imamnya tadi anggap mazhab lain lah yang kada bakunut, kita jadi makmum. Maka pada waktu imam sujud setelah apa tuh i'tidal, kita pada saat itu dibolehkan atau disunatkan membaca doa kunut, tapi dengan catatan jangan sampai imam itu sampai 2 kali sujud. Sebab apabila imam sampai 2 kali sujud kita masih membaca doa kunut, maka batal sholat kita, karena sudah dua rukun terlewati bersama imam. Yang pertama sujud pertama kan, yang kedua duduk antara dua sujud, kemudian imam sujud kita masih baca doa kunut. Nah, maka pada saat itu batal sholat kita. Maka nangki apa supaya kita berkunut?
baca doa kunut yang paling pendek. Kan kemarin sudah disampaikan ada doa kunut yang diriwayatkan oleh siapa kemarin tuh? Sahabat Utsman. Ya kalau dalam Syarhus Sadiqin Salam ada doa kunut yang diriwayatkan oleh baginda Nabi, yaitu Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalli fiman dan seterusnya. Kalau doa kunut itu yang diriwayatkan baginda Nabi yang kita baca pada saat imam itu bersujud, maka kemungkinan besar kita akan tidak bisa menyelesaikan doa kunut kita. Imam sudah sujud yang kedua, kita masih jadi kunut tadi, maka batal. Maka cari doa kunut yang paling pendek. Yang paling pendek apa? Allahumma firli dunubi ya arhamar rahimin ya ghafur. Ya sudah, kunut dengarannya itu. Kunut juga. Atau kemarin kan dijelaskan dalam pengajian terdahulu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamar rahimin. Kunut juga sudah. Nah, kalau seandainya kita hendak tetap membaca kunut, tetapi walaupun kita sudah membaca doa kunut, walaupun imam tidak berkunut, tetapi setelah sholat, dalam artian setelah salam, maka kita tetap disunatkan untuk sujud sahwi. Jadi kalau pian sembahyang di Mekah, di Madinah, imamnya yang kada berkunut, bisa pian dua cara. Yang pertama tadi pian tetap berkunut, tapi kunut yang pendek. Doa dan kunut yang pendek tadi tujuannya apa? Supaya jangan sampai imam itu sampai sujud yang kedua. Nah, jangan sampai sujud yang kedua. Apabila sampai sujud yang kedua, batal sholat kita. Nah, untuk sujud sahwinya tadi tidak boleh dilakukan sebelum salam, karena akan melawan imam. Kita wajib ikut imam. Tapi dalam masalah kunut tadi dibolehkan. Nah, kalau hendak sujud sahwinya, maka setelah salam tadi, setelah selesai sholat. Sama kita nih, misalnya sholat di Mekah, ya imam kada berkunut, kita kada berkunut juga. Oke, umpat, terus berkunut-kunutan juga. Pada waktu setelah salam, kita itu disunatkan untuk sujud. Tetapi sujud sahwinya itu tidak boleh sebelum salam. Apabila kita sujud sahwinya itu sebelum salam, maka batal sholat kita. Jadi harus sesudah salam. Kalau misalnya kita sholat di mana, misalnya di Banjar misalnya, atau di Masjid Muhammadiyah, ya kan? Masjid Muhammadiyah kan kada berkunut. Atau misalnya di Masjid Buhan Salafi kada berkunut. Nah, kita hendak berkunut. Bisa yang pertama tadi kita kunut yang pendek, dengan catatan jangan sampai si imam tadi masuk ke sujud yang kedua. Apabila sujud yang kedua kita masih berkunut, batal sholat kita. Atau kita kalau usah berkunut, tetapi setelah salam baru kita sujud sahwi. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang termasuk sunat ab'ad, yaitu pada waktu membaca tahiyat akhir kita tidak mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sampai situ aja. Wa ala alinya kada. Nah, wa ala ali itu kan keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu kita juga disunatkan untuk sujud sahwi, baik sebelum maupun sesudah. Tapi lebih baik menambahilah. Maksudnya ini jangan aku hendak membaca bacaan ayat akhir sampai panjang-panjang. Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad aja yang wajibnya. Ya. Tetapi ternyata ketika tidak mencantumkan wa ala ali Sayyidina Muhammad, justru memperlambat. Kenapa? Kita disunatkan kembali untuk sujud sahwi sebanyak dua kali. Yang lebih baik membaca salawat beserta dengan keluarga Nabi. Terlambat jamnya lah. Mati ke jamnya tak? Jam 7:05. Lambat. Nah, kemudian yang ketiga menyebabkan kita itu sujud sahwi adalah memindah bacaan rukun kauli
di tempat yang tidak seharusnya selain daripada takbiratul ihram dan salam. Jadi takbiratul ihram dan salam itu kada boleh dipindah-pindah hendakannya. Takbiratul ihram yang pertama tuh Allahu Akbar, atau salam misalnya Allahu Akbar langsung salam Assalamualaikum warahmatullah. Berarti kan menempatkan salam pada tempat yang salah. Nah itu kada boleh. Selain salam dan takbiratul ihram. Tetapi kalau misalnya suatu ketika kita sholat pada waktu ruku membaca Al-Fatihah. Fatihah itu kan rukun kauli kan. Nah, membaca Fatihah pada waktu ruku ataupun pada waktu i'tidal kita membaca Al-Fatihah berarti menempatkan rukun kauli tidak pada tempatnya, maka kita juga disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi yang pertama tadi melakukan sesuatu yang membatalkan sholat kita tetapi dilakukan secara tidak sengaja, sujud sahwi. Kemudian yang kedua meninggalkan sebagian daripada sunat abad. Kemudian yang ketiga memindahkan bacaan yang termasuk rukun kauli pada tempat yang lain selain daripada takbiratul ihram dan salam. Kemudian yang keempat yaitu melakukan rukun fi'liyah bersamaan atau ada keraguan-raguan. Nah ini keraguan-raguan misalnya begini, bersamaan dengan rukun yang lain. Misalnya begini, kita sholat rakaat yang pertama, kemudian setelah rakaat yang pertama kita bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Ternyata pada waktu rakaat yang kedua tadi kita masih ragu. Aku tadi sujud nih sekali kah dua kali kah? Iya lah. Aku tadi sujud tadi sekali kah dua kali kah? Nah, ketika itu ragu, maka walaupun kita sudah berdiri dan membaca Fatihah, maka kita tetap dituntut untuk menyelesaikan atau menghilangkan keraguan-raguan tadi dengan tetap melakukan sujud kembali. Sujud pulang kita 7 menit lagi. Nah begitu juga ketika kita ruku, kita sujud. Aku tadi ruku kada? Aku tadi ruku kah belum kah? Ruku kah belum kah? Maka walaupun kita sudah sujud, maka kita harus kembali lagi untuk melakukan ruku. Setelah itu baru sujud seperti biasa lagi. Atau misalnya ketika kita dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud, ragu-ragu tadi langsung membaca surah kah ini ataukah terbaca kah Fatihah kadakah? Terbaca aku nih Fatihah kada? Ragu-ragu, maka jangan sampai kita beranggapan sudah membaca Fatihah. Kecuali kita memang sudah yakin memang sudah membaca Fatihah, maka lanjutkan. Tetapi kalau seandainya kita masih ragu-ragu juga, sudahkah belum kah? Sudahkah belum kah? Sudahkah belum? Maka sebaiknya kita diwajibkan kembali untuk kembali berdiri dan terhitung belum satu rakaat tadi, karena dianggap belum melaksanakan membaca Fatihah. Baca Fatihah kemudian laksanakan seperti biasa lagi Fatihah, kemudian setelah Fatihah kalau baca surah, setelah itu ruku, i'tidal, baru sujud dan seterusnya. Nah begitu juga ketika kita misalnya kelebihan dalam melaksanakan sholat, kelebihan rakaat. Ini seperti yang pernah dialami oleh baginda Nabi. Jadi baginda Nabi pernah melaksanakan sholat itu sebanyak 5 rakaat. Dan Nabi pun juga pernah melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Ini dalam beberapa riwayat. Nah ini ada dikatakan
anna ibn Zubair shallal maghriba fa sallama fi rak'ataini fa nahada liyastalimal hajara fa sabbahal qaumu fa qala ma sya'nukum qala fa sallama baqiya wa sajada sajdataini qala fatkira dzalik libni Abbas fa qala ma amata an sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ibnu Jubair salat maghrib lalu memberi salam setelah menyelesaikan 2 rakaat. Nah, ini kisah sahabat nih. Ibnu Jubair salat maghrib tetapi salam setelah salatnya 2 rakaat. Kemudian bangun menuju Hajar Aswad. Kemudian orang-orang mengucapkan tasbih dan ia pun bertanya, ada apa? Ada apa? Dan setelah mengerti maksud orang itu, ia pun meneruskan sholatnya dan sujud 2 kali. Artinya orang ini sudah sholat, tapi 2 rakaat aja. 2 rakaat. Ternyata setelah 2 rakaat salam. Setelah salam, ternyata ada yang memberitahu, pian tadi sholat 2 rakaatannya. Nah, apa tuh keadaannya? Apakah batal sholatnya? Oh, ternyata kada. Ternyata silakan untuk melanjutkan sholatnya asal waktunya jangan terlalu lama. Jadi boleh tuh. Pian 2 rakaat, kemudian kawan menggawe, pian 2 rakaatannya kurang 1 rakaat, maka lanjutkan sholatnya untuk menambah 1 rakaat tadi. Kemudian sebelum salam maka disunatkan untuk sujud sahwi. Ini pernah terjadi kepada baginda Nabi. Pada waktu itu baginda Nabi melaksanakan sholat 4 rakaat seharusnya, tetapi sidin melaksanakan sholat cuma 2 rakaat. Lalu para sahabat ada yang berani bertanya, ya baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah pian sholat itu lantaran lupa ataukah pian itu sholat karena dikosor? Nah, jadi para sahabat bertanya, apakah sholat pian itu dikosor yang 4 rakaat jadi 2 rakaat ataukah memang karena lupa? Lalu ditakuni sidin, apakah bujur apa yang dikatakan si A ini aku sholat 2 rakaat, si ini 2 rakaat? Oh, ternyata bujur. Nah, lalu sidin menambah lagi sholat 2 rakaat dan kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Kalau kita suatu saat menemukan yang gitulah. Nah, artinya kada perlu kita mengulang 4 rakaatnya. Cukup mengulang 2, menambah 2 rakaat yang kurang tadi dengan ditambah sujud sahwi. Nah, bagusnya ketika itu ingatnya pada waktu masih dalam sholat, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Tetapi apabila kita misalnya sholatnya misalnya 5 rakaat, misalnya nih 5 rakaat, kada sadar juga lagi sampai selesai, kemudian ada yang mengatakan pian sholat 5 rakaat. Nah, maka pada saat itu boleh kita melakukan sujud sahwi atau tidak melakukan sujud sahwi. Kalau melakukan sujud sahwi berarti bertambah pahala karena menutupi kekurangan tadi. Artinya sholatnya tetap sah walaupun kada sujud sahwi. Atau misalnya ini pulang, imam sujud sahwi, kita kada umpat sujud sahwi. Atau misalnya gini terbalik, imam kada sujud sahwi, ya lah, lalu kita sujud sahwi, maka pada saat itu batal sholat kita apabila sujud sahwinya dilakukan dalam sholat. Misalnya gini, imam ketinggalan kunut, ya lah, atau imam ketinggalan tahiyat awal. Tahu sudah kita nih, imam kada berkunut. Ternyata ketika imam sampai salam, sidin kada sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kada sujud sahwi sidin. Nah, ternyata kita makmum yang di belakang sebelum salam bisa-bisa untuk sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, maka pada saat itu sholatnya si makmum batal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.